रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास। वडीलों અને મારા ભાઈ બહેનોને મારા વંદન. હેપી દશેરા. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। મામાનું બીપી હાઈ થઈ ગયું. 196 200 તો બોલ્યા બરોબર. તો આ 113 હાઈ એકદમ. જો કચ્છ કડવા પાટીદાર લોક મંડળ વિસનગર દ્વારા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે સમાજના સાથ અને સહકાર દ્વારા. મિત્રો, સમાજના દરેક મિત્રોને વિનંતી કે આનો મેડિકલ કેમ્પનો લાભ લેવા માટે વિનંતી. થેન્ક યુ. આજના પર્વ પ્રસંગે હેપી દશેરા અને દશેરાના સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. તો આ ધન્ય પર્વની આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને આપણા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું પ્રથમ તો આપણે સ્થાન ગ્રહણ કરાવીશું. રવજીભાઈ રતનસિંહભાઈને આપણે આંખો બંધ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું. એક મિનિટ માટે સૌ ઊભા થઈ જશું. અંતરના પુષ્પોથી એમને મૌન પાળી અને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ રવજી બાપાને. નર્સરીથી ધોરણ 4 ના દાદા મંજુલામાને બોલાવશું. તેમના હસ્તે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરીશું આપણે. મંજુલાબેન રમેશભાઈ A+. My name is Kaira. My father name is Tusarbhai. My mother name is Payalben. My grandfather name is Shankarbai. My grandmother name is Vidyaben. My study in junior KG. Thank you. Happy Dussehra. હેપી દશેરા. ખૂબ સરસ. પટ્ટે બાજરી નાવે રૂમાલ પબ્લિક સ્કૂલ. હેપી દિવાળી. જય ઉત્તર ભારત.
A પ્લસ. મોક્ષા વિશાલ કુમાર પટેલ. પટેલ રિયાન કિશન કુમાર ન્યૂ પટેલ સોમિલ A પ્લસ. રિયાન કિશન પટેલ. A પ્લસ. પટેલ આરવી જલારામ. My name is Mishwa Ankit Kumar Patel. My school name is Sri Sadaran School. My name is Sri Nikhil Kumar Patel. I study in first standard. My school name is Lord's International School. Thank you. Happy Dasara. આરના. My name is Sarah. I study in first standard. My school name is Lord's International School. Thank you. Happy Dasara. Deva Patel largest bird. Happy time return Mr. School. રાઘવ. Raghav Gonsalves. चटके के साथ. खूब सारी करली 100%. My name is Aksar. My name is Aksar. I study in class 2. My school name is Lord International. My grandmother name is Vijayaben. School name is Sri Sadaran School. Happy Dasara. Father Vinodbhai Patel Kalyani Timbarbar. Patel Vivan Kiran Kumar. My school name is Anand Niketan. I study in second group. 99% મંત્ર. Patel Manda Sachin Kumar study 3 K Public School Thalatara. Happy Dasara. સરસ. ધોરણ 2 પટેલ સ્વરા કિશનભાઈ મૈત્રી સેલ્સ 99%. સ્વરા. My name is Patel Swara Kishan Kumar. My father name is Kishan Patel. My mother name is Prashansa Ben. Happy Dasara. પટેલ લક્ષ ભાવેશભાઈ જલારામ સ્ટોન લક્ષ. My name is Dubs. My father name is Balaji Kumar. My mother name is Sital Ben. Happy Dasara. પટેલ ધૈર્ય સચિનભાઈ અંબિકા વિજય સોમિલ 90%. My name is Patel Dheeraj Sachin Bhai. My father name is Sachin Bhai. My mother name is Jyoti Ben. My standard is 4th. My school name is Newton Sarva Vidyalaya. સરસ. પટેલ માન લલિતભાઈ 83%. I am Patel Lalitai. My खुद को होगा. Happy Dasara. 98% માહિર. My name is Mahesh. My father name is Mahendra. My mother name is Komal. Happy Dasara. હેપી દશેરા. 96% શિવ. My name is Shiv Bhansbhai Patel. I am studying in standard 5th. My school name is Sardar Patel Vidyalaya. 86% દિયા. My name is Diya Hadi Kumar Patel. I study in 5th B. My school name is Sardar Patel Vidyalaya. Happy Dasara. સરસ. જય આશાપુરી ટિમ્બર 72% ઋષિ. Patel Issue Mohanbhai. Happy Child International School. એમને વધાવશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શરૂ કરીએ ધોરણ 5 થી
પટેલ પ્રથમ અમિતભાઈ એમ કે પટેલ 96%. My name Patel Ratnam Amit Kumar. My father name is Patel Amit Bhai. My mother name is Patel Anita Ben. I study Sri Sajayan School, Standard 6B. 96%. ટ્રેડર્સ 84%. કુંજ Patel Kunj Ramesh Bhai. I study in 6th standard. My school name is Sri Sajan School. ધન્યવાદ. ધોરણ 5 પટેલ રાધેન ભરતભાઈ જય વિશ્વકર્મા ટીમ્બર 83%. રાધેન Patel Rajan Bharat Bhai. I study in 6th B in Sri Sajan School. ધન્યવાદ. પાટીદાર ટ્રેડર્સ 89%. Good morning everyone. My name is Ved. My father name is Jagdish Kumar. My mother name is Manju Ben. I study in Standard 7 in Happyton International School. Thank you. Happy Dussehra. હેપી દશેરા. ધોરણ 6 પટેલ અંશ હસમુખભાઈ ઉમા એન્ટરપ્રાઇઝ 87%. My name is Harshasmaya Patel. My father name is Hasmukh Bhai. My mother name is Jyoti Ben. I am studying 7th standard. My school name is Lord International School. And Happy Dussehra. ખૂબ સરસ. ધોરણ 6 પટેલ દુર્વા કિરણભાઈ કિરણ ટિમ્બર 83%. દુર્વા My name is Patel Dora Kiran Kumar. I study in 7th standard. My school name is Sri Sajanan School. Thank you and happy Dussehra. સરસ. ધોરણ 6 પટેલ મુસ્કાન નિખિલભાઈ પટેલ સોમિલ 82%. મુસ્કાન Good morning everyone. My name is Muskan Nikhil Kumar Patel. School name is Lord's International School. I am studying 7th standard. Thank you. Happy Dussehra. સરસ. ધોરણ 6 પટેલ સૌમ્ય રજનીશભાઈ 80%. My name is Patel Somesh Standard 6th Happyton International School. સરસ. ધોરણ 6 પટેલ જૈનીશ ધીરજભાઈ જલારામ સોમિલ 79%. જૈનીશ Patel Dennis Dheeraj Bhai. My father name is Dheeraj Bhai. Mother name is Anita Ben. Sri Sajanan School. Happy Dussehra. સરસ. ધોરણ 6 પટેલ હિત રાજેશભાઈ સરસ્વતી ટિમ્બર 68%. Patel Rajesh Kumar. ધોરણ 7 સરસ્વતી ટિમ્બર. ધન્યવાદ. હવે ધોરણ 7 નાકરાણી શુભ મહેન્દ્રભાઈ જનતા ટિમ્બર 83%. ધોરણ 7 પટેલ ઋત્વા સચિનભાઈ અંબિકા વિજય સોમી 75%. My name is Patel Dutta Sachin. My father name is Sachin and my mother name is Shweta. I am studying 8th standard. My school name is Vidyalaya. Happy Dussehra. સરસ. ધોરણ 7 પટેલ ભવ્ય તરુણભાઈ ઓમ એન્ટરપ્રાઇઝ 72%. ભવ્ય Myself, Patel Rajesh Kumar. My mother name is Urmila Ben. I am studying in standard 8. My school name is Ajay Dinesh. સરસ. ધોરણ 7 પટેલ નીતિ ઘનશ્યામભાઈ રાઘવ સેલ્સ.
61%. My name is Patel Nidhi Ghanshyambai. My mother name is Rakshabai. My father name is Ghanshyambai. Happy Dussehra to all. Thank you. સરસ. ધોરણ જય આશાપુરી 55%. તુષાર. Good morning, all of you. My name is Paretu Chakran Standard. Today, my school name is Happy Child International School. Jai Sapri. સરસ. હવે ધોરણ 8 અને 9 માં શરૂ કરશું. ધોરણ 8 પટેલ પ્રીત સંદીપભાઈ ભગવતી હુડ 94%. Good morning everyone, my name is Padani V. Sadil Kumar, studying standard 9. My school name is Sada Patel Vidyalaya. Thank you, happy Dussehra. સરસ પ્રીત. ધોરણ 8 પટેલ ધ્યાન નિલેશભાઈ વિષ્ણુ ટિમ્બર 86%. પટેલ હેત વિનોદભાઈ જનતા ટિમ્બર 73%. ધોરણ 8 પટેલ હેતવી ચંદ્રકાંતભાઈ એમ કે પટેલ 66%. સરસ. હવે ધોરણ 9 પટેલ ધ્યાન દિનેશભાઈ લક્ષ્મી ટિમ્બર 92%. My name is Patel Dinesh. I am studying 10th standard. My school name is Muslim Community. Good morning everyone. My name is Ziani. My father name is Rajneesh Bhai. My mother name is Usha. I study in standard 10. My school name is Sardar Vidyalaya Patel. Happy Dussehra. Thank you. 78%. થેન્ક યુ. ધોરણ 9 પટેલ અનંત અમિતભાઈ એમ કે પટેલ 69%. નવ પટેલ ધાર્મી વિનોદભાઈ કલ્યાણી ટિમ્બર 58%. ધાર્મી. Patel Dharmi Vinod Kumar Kalani Timber. ધન્યવાદ. તો आता આવા જ ધોરણ 10 થી કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને સહયોગી એમને પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીશું. જનતા ટિમ્બર માર્ટ શાંતાબેન શિવગણભાઈ માતૃશ્રીને બોલાવશું. ધોરણ 10 થી કોલેજ ઉપરના વિદ્યાર્થીઓના આપણે પ્રોત્સાહિત કરશું. બીજું નામ બોલો. ધોરણ સી લલિતભાઈ 80%. Hello, my name is Patel Krishi from SVV School. ધોરણ 10 પટેલ ઓમ હરેશભાઈ કલ્યાણી ટિમ્બર 70%. ઓમ. Hello everyone, myself Patel Om Haresh Bhai and I am a student of computer engineering in Government Gandhinagar Polytechnic College. Thank you and happy Dussehra. પટેલ કુશલ જયેશભાઈ શ્રીરામ ટ્રેડર્સ 64%. કુશલ.
Hello everybody, my name is Patel Kushal Jaiswal Sriram Traders. I study in 11 Commerce in Nuttan Sarva Vidyalaya. Thank you. ધોરણ 10 પટેલ ખુશી રમેશભાઈ ઓમકાર ટ્રેડર્સ 63%. Myself Patel Khushi from Sachanand School last year. ભાઈ કોમર્સ જય વિશ્વકર્મા ટિમ્બર 88%. માહિર Myself, Mahi Bharatbhai Nakrani, study in 12th Commerce in Sri Sajanand School. ધોરણ 11 પટેલ રુચિ જીતેન્દ્રભાઈ કોમર્સ 83%. રુચિ ધોરણ 11 પટેલ રાજ જીતેન્દ્રભાઈ કોમર્સ 83%. હવે ધોરણ 12 પટેલ ધ્રુવીલ ધીરજભાઈ સાયન્સ જલારામ સોમી 87%. ધ્રુવીલ તમે બેઠા બેઠા શું કરો છો? તાળીઓ તો વગાડો. Happy Dasara to all. Myself, Patel Ruil Dhirajbhai, Jalaram Timbermart. Thank you. સરસ. ધોરણ 12 પટેલ રોશની ચંદુભાઈ કોમર્સ કિરણ ટિમ્બર 84%. Good morning everyone, myself Patel Roshni Chandubai. I am studying Arts and Commerce College, Ahmedabad. પટેલ નરેશ જીતેન્દ્રભાઈ સાયન્સ 68%. નરેશ Myself Naresh Jitendra Pokar and I am computer science from Sri Sajanand School. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 83%. Myself Patel Kariya. I have completed my bachelor in Satyajit Patel University, my own business at home, and my own products in my Instagram ID MG Creation. ભાઈ વિનાયક પ્લાય MLT મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનોલોજી 83%. પટેલ નીલ રસિકભાઈ ઉમિયાપુર 82%. Myself, Patel Rasibhai, pursuing Sakarjam Patel University at Civil Engineering. Thank you. Happy Dasara. પટેલ વાસુ ચંદ્રકાંતભાઈ MK પટેલ કમ્પ્યુટર સાયન્સ 79%. Good morning and happy Dasara to everyone. Myself Vasu Patel from MKLRT. Currently I am pursuing computer science or computer engineering at Gandhinagar. Thank you. ભાઈ કિરણ ટિમ્બર IT ડિપ્લોમા 77%. Jai Lakshmi Narayan, myself Patel Riya Kiran Kumar. I am pursuing IT Diploma from Satyajit Patel University. Thank you. Happy Dasara. પટેલ ઓમ દિનેશભાઈ લક્ષ્મી ટિમ્બર BCA 76%. BCA in KSU Unity from Gandhinagar. ન્યુ પટેલ સોમિલ MCom 75%. Good morning. My name is Darshan Shantilal Patel. Currently, I am pursuing my MCom last year at Government Commerce College, Gandhinagar. Thank you. Wishing you a very happy Dasara. યોગ કિશોરભાઈ લક્ષ્મી ટિમ્બર કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર 74%. Myself, Patel Kishabhai, I completed BTech in Computer Engineering from Satyajit Patel University. Thank you. Happy Dasara.
પટેલ મિશ્વા ભગવાન દાસ, ન્યૂ શંકર વિજય, M.Com 74%. Hello everyone, good morning. Myself Patel Mishra Bhagan Bhai. I am pursuing M.Com. Happy Dussehra. Thank you. ધન્યવાદ. બાબુલાલ, કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર 74%. ઓમ બાબુલાલ. Second year in computer science and engineering from a government engineering college, Patan. Thank you. પટેલ હિમાની સંદીપભાઈ, ભગવતી રોડ, BCA 71%. Good morning everyone. Myself Himani Sandeepai Patel, pursuing BCA at Sakachan Patel University. Thank you. Happy Dussehra. સરસ. પટેલ મિતુ જયેશભાઈ, શ્રીરામ ટ્રેડર્સ, IMBA 70%. Good morning everyone. I am Nitu Goran. I am currently pursuing bachelor degree in management in Sakachan Patel University. Thank you. Happy Dussehra. ધન્યવાદ. પટેલ જય ભગવાન દાસ, મૈત્રી સેલ્સ, BBA 67%. રાઘવ સેલ્સ, IMBA 69%. જસ્ટ વેઇટ. I am pursuing integrated MBA at Sakachan Patel University. Thank you. Happy Dussehra. ધન્યવાદ ધ્રુવી. કેમ રહી ગઈ ભલા? પટેલ જય ભગવાન દાસ, મૈત્રી સેલ્સ, BBA 67%. જય ભગવાન. પટેલ દ્રષ્ટિ વિનોદભાઈ, જનતા ટિમ્બર, TYBA 66%. Myself Patel Drashti Vinodbhai. I am pursuing MA at CC Mahila College, Visnagar. પટેલ સોહમ ઈશ્વરભાઈ, જનતા ટિમ્બર, BCom 65%. Good morning. I am Soham Patel Iswarbhai, pursuing my MBA from Karnavati University, Gandhinagar. Thank you. ધન્યવાદ. પટેલ જય હરેશભાઈ, કલ્યાણી ટિમ્બર, SY BCom 60%. જય હરેશભાઈ. Myself Patel Jai Harish Bhai, same college, BCom student. Thank you. હવે વિસનગરની MN શાહ કોલેજના પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપતા, જેમણે સોશિયો ઇકોનોમિક ઇવોલ્યુશન ઓફ હેન્ડીક્રાફ્ટ વર્ક્સ ઇન કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટ પર સંશોધન કરી PhDની ઉપાધિ મેળવી છે. આ સંશોધનમાં કલા ક્ષેત્રે, હસ્તકલા ક્ષેત્રે કામ કરતા કામદારોની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ શું છે તેનો અભ્યાસ કરી કચ્છની હસ્તકલા સમસ્ત વિશ્વમાં પ્રચલિત થાય એ હેતુસર એમને કામદારો પર સંશોધન કરી અને PhDની ઉપાધિ મેળવી છે. PhD અર્થશાસ્ત્ર પટેલ પ્રોફેસર વિરેન્દ્રભાઈ અરવિંદભાઈ, આપણે એમને બોલાવીશું. પોકાર વિરેન્દ્રભાઈ અરવિંદભાઈ. આમ તો આજથી અમે ડૉક્ટર કહેવાઈએ, પણ ડિગ્રી આવતીકાલે મળવાની છે, તો કચ્છ જવાનું છે. અહીંયાથી વધારે લાંબુ લેક્ચર ના આપતા મારી વાતને વિરામ આપું છું.
સારું. તો આ હતા તેજસ્વી તારલાઓ આપણી સમાજના, જેમને ઇનામોથી સન્માનિત કર્યા. ધોરણ 10 થી કોલેજ સુધીના સહયોગી દાતા જનતા ટિમ્બર માર્ટ, એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દાતાશ્રીઓને. તમામ દાતાઓના આપણે ભણતા બાળકોને આપણે ચોકલેટ આપી સન્માનિત કરીશું. પરસોત્તમભાઈ પ્રમુખશ્રીના હસ્તે આપણે એમને ચોકલેટો આપીશું નાના બાળકોને. તો ઊભા થઈ ચોકલેટ ખાવી હોય તો અહીંયા આવી જશો. નવરાત્રી દરમિયાન 9 દિવસ જોતા આવ્યા છીએ આપણે. તો ખબર છે એ માળીની અંદર માતાજીને આપણે 9 દિવસ એના દર્શન કરી ધન્ય થઈ, એના ઉપર ગરબો પ્રગટાવી અને આપણે દર નવરાત્રિએ માતાજીના ગરબા રમીએ છીએ. એ માંડવી, એ ગરબીને કોણે બનાવી છે ખબર છે? કહેવાય છે 50 વર્ષ થઈ ગયા છે ગરબીને. એ વડીલ એવા બાબુભાઈ અરજણભાઈ ભાદાણી કે જેમના હસ્તે એ ગરબી બની છે. તો આજે 50 વર્ષના વાણા વાયા એમને આપણે યાદ કરી એમને સન્માનિત કરીશું. બાબુભાઈ અરજણભાઈ ભાદાણી અહીંયા આવશે. ધ્રુવીન કે ખોલ દે છે. બાપા વડીલ શ્રી મેઘજી બાપાના હસ્તે આપણે બાબુભાઈ અરજણભાઈ પટેલનું શાલ ઉડાડી સન્માન કરશું. ખૂબ ખૂબ તાળીઓ ઉગાડજો મિત્રો. આ ગરબી હજી પણ એટલી જ જગાડા મારે છે, એટલી જ આપણને ધન્યતાનો અનુભવ કરાવે છે. હજી પણ એટલી જ સુશોભિત લાગે છે કે આજીવન પણ આ ગરબીને કાંઈ નહીં થાય. આધુનિક ગરબીને પણ ટક્કર મારે એવી ગરબી બનાવી છે એમના તાળીઓ વગાડજો મિત્રો. હા, આપણે મંદિરના મિસ્ત્રી. હા, આ મંદિરને કેટલા વર્ષ થવા આયા? 50 થઈ ગયા. મંદિર ખોલીને બતાવો તા બાબુભાઈ. મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો મંદિર જેને 50 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે. લાકડાનું છે. આ રીતે ચારે બાજુ દરવાજા ખોલી જાય છે અને બનાવનાર કારીગર અમારા વડીલ શ્રી બાબુભાઈ અરજણભાઈ ગડાણીના, હાલે વિસનગર. હા, એમને એકલા હાથે મંદિર બનાવ્યું છે. અહીંયા આવો ને બાપા. તમને કંઈ કહેવું છે મંદિર વિશે?
જો આ રીતે બંધ થઈ જાય છે, માત્ર એક ખીલી ભરાવો એટલે લોક થઈ જાય. નીચે દરવાજા છે વધારાનો સામાન રાખવા માટે. ચારે બાજુ દરવાજા ખુલી જાય છે. અમે ફક્ત એક જ વખત કલર કર્યો છે. મંદિરના અંદરનો કલર તો જૂનો જ છે, નહીં ભગભાઈ? વર્ષોથી. હા, 50 વર્ષ ઉપર થયા. આ લોક દેશી લોક, ઓટો લોક, દેશી લોક. ગમે તે બાજુ જુઓ, ચારે બાજુ જુઓ, એક સરખું જ લાગે. ઉપરના દરવાજા ખુલે ચારે બાજુથી, અને આગળ આ કલર તમે જોઈ રહ્યા છો એ અમે નવો કર્યો છે. અંદર કલર જૂનો જ છે. હા, 50 વર્ષ થયા મંદિરને. લાકડામાં બનાવ્યું છે. શાક મત બનાવ્યું વલસાડી. થાંભલાઓ દેખાય છે ને આપણે, એ પણ આ મેઘજી બાપાએ આપ્યા છે, તો એમને પણ આપણે તાળીઓથી સન્માન કરશું. મેઘજી બાપા વડીલ શ્રી. ઇનામ પ્રોત્સાહિત ઇનામો તો થઈ ગયા વિદ્યાર્થીઓને આપણે, તો હવે એમના મંતવ્યો જાણી લઈએ કે તેઓ શું કરે છે, શું કર્યું વર્ષ દરમિયાન, પોતાના અભ્યાસકાળ દરમિયાન પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવશે, જેમને પણ 2 શબ્દો કહેવા હોય તેઓ અહીંયા આવી જાય. હેલો, નમસ્તે. અમે જ્યારે કચ્છમાં પીએચડી જોઈન કર્યું તો શરૂઆતમાં તો એવું લાગ્યું હતું કે આ અશક્ય છે, કેમ કે કચ્છમાં જેટલા તાલુકા છે એ દરેક તાલુકામાં જે કંઈ પણ હસ્તકારીગરો વસે છે ટોટલ એ લગભગ 32,000 આજુબાજુની એની સંખ્યા છે. અને 32,000 કારીગરોમાંથી લગભગ 500 કારીગરનો આપણે ડેટા ભેગો કરવાનો હતો. એ ડેટાની અંદર મોટાભાગે સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિને લગતા ડેટા એ બધા કારીગરો પાસેથી ઉઘરાવવામાં આવ્યા. એમાં લગભગ આર્થિક પરિસ્થિતિની બાબતમાં વાત કરીએ તો એમનું વેચાણ કેટલું હોય છે, કયા સમયે વેચાણ થાય છે, વેચાણનું માધ્યમ કયું, એ લોકો દુકાનદારે વેચે છે કે જાતે દુકાન પર વેચે છે કે ફૂટપાથ પર વેચે છે, રણોત્સવમાં જઈને વેચે છે. તો આ બધી માહિતી એકઠી કરવામાં આવી. સાથે એમને રો મટીરિયલ છે એ સારી રીતે મળી રહે છે કે નહીં, નજીક મળે છે, દૂર મળે છે, સસ્તું મળે છે, મોંઘું મળે છે, કાં તો પછી કોકના ત્યાં કામ કરતા હોય તો એ લોકો એમને પગાર ધોરણ કેવું આપે છે, મજૂરી કેવી આપે છે. તો એ બધી માહિતીને આર્થિક પરિસ્થિતિમાં લીધી. સાથે સાથે સામાજિક બાબતને પણ પરિસ્થિતિ તરીકે લીધી કે એમને સમાજ જીવન કેવું છે, એ બધા સામાજિક રીતે જોડે રહીને કામ કરે છે, બધા લોકો અલગ અલગ કામ કરે છે કે પછી જ્યારે વેચાણની વ્યવસ્થા કરવા જાય ત્યારે સાથે બહાર જઈને વેચે છે કે સરકારની કોઈ એવી પોલિસી છે કે એના અંતર્ગત જઈને વેચાણ કરવા જતા હોય. જેમ કે ઘણી વખત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં કે એવી જગ્યાએ સ્ટોલ ખોલતા હોય છે. તો આવા બધામાં સરકારની પોલિસીનો એમને લાભ મળે છે કે નહીં. અને કચ્છમાં કેટલીક એવી પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેને નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય, કે જે સરકાર સાથે કામ કરતી હોય, સરકારના ભંડોળથી કામ કરતી હોય, પણ એ સરકારની કોઈ પણ કચેરી ન હોય. તો આવી સંસ્થાઓ એમને મદદરૂપ થાય છે કે નહીં. અને ખાસ કે મારો જે સમયગાળો હતો એ કોરોના પછીનો હતો, અને તમને બધાને ખબર હશે કોરોનામાં આપણા બધા ધંધાની કેવી હાલત થઈ ગઈ. તો એ લોકોનો ધંધો છે એ મોજ શોખની વસ્તુનો છે. એ સમયે લોકો મોજ શોખની વસ્તુઓ ખરીદતા ન હતા. તો એ સમયે એમને જે અગવડો ભોગવવી પડી, એમાં એમની આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિનો ભોગ બનવું પડ્યું. એના પછી એ એમના બાળકોને આ લાઈનમાં રાખવા માગે છે કે નહીં. જેમ આપણે કચ્છી પટેલ સમાજ છીએ, આપણો ધંધો છે લાટીનો, બરોબર, તો આપણા લાટીના ધંધામાં આવનારા બાળકો લાટીના ધંધામાં નહીં આવે તો એક સમય એવો આવશે કે લાટીનો ધંધો નામશેષ થઈ જશે. તો એવી જ રીતે આપણી જે હસ્તકલા છે એ આપણી ધરોહર છે. આપણે બધા જે નવરાત્રિ માનીએ છીએ એની અંદર નવરાત્રિમાં ચણિયાચોળી પહેરીએ છીએ, જબ્બા પહેરીએ છીએ, આ બધામાં જે ભરતકામ કરેલું હોય છે, એમ્બ્રોઇડરી કરેલું હોય છે, કચ્છમાં જે મડ વર્ક છે, રોગાણ આર્ટ છે, આ બધું એ કચ્છનું ફેમસ છે.
એ એક સમય એવો આવશે કે એમના બાળકો સ્વીકારવા તૈયાર નહીં થાય, અને બાળકો નહીં સ્વીકારે તો આપણે ખાલી એને ફોટામાં જ જોવા પડશે. તેવું ન થાય એટલા માટે એનો સર્વે કરી અને સરકારશ્રીમાં જમા કરાવેલ છે. જે તે સમયે સરકાર આની પોલિસી વખતે વિચારણા કરશે તો એ સમયે અમારો સર્વે એના ભાગરૂપ બનશે અને એને લગતી પોલિસી સુધરશે. તો આવનારા સમયમાં પણ આપણે સારી એવી ચણિયાચોળી, સારા એવા જબ્બા, એની ઉપર એમ્બ્રોઇડરી અને આ બધું પહેરી શકીશું. ઓકે, થેન્ક યુ. ધન્યવાદ વિરેન્દ્રભાઈને પોતાના અનુભવ શેર કર્યા. હવે આપણે અહીં ઉપસ્થિત મહાનુભાવનું વ્યક્તિત્વ આપણે જાણીશું. બધાને ખૂબ જ હેપી દશેરા. આપણે સર્વે અહીંયા મળ્યા 9 દિવસ માતાજીના નોરતા રમ્યા. આ વખતે તો આપણને એક્સ્ટ્રા દિવસ પણ મળ્યો, 10મો દિવસ. વેશભૂષામાં ભાગ લીધો. આમ જાણે એમ લાગતું હતું કે સ્વર્ગ જ જાણે નીચે છે. સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન જે આપણા કહી ન શકાય એમનું અલૌકિક રૂપ, મહેશ અહીંયા ત્રિદેવની સાક્ષી અને આપણી નારી શક્તિ. જરૂર પડશે ત્યારે અમે સોયથી માંડીને તલવાર પણ ઉપાડી શકીશું. એનું પૂરતું ઉદાહરણ સરસ અહીંયા આપણી યુવા મિત્રોએ ભેગા થઈને સરસ આ કાર્યક્રમ કર્યા. ભક્તો હતા, ભૂલકાઓ હતા, મોટા મોટા સાહસિક નેતાઓ, બધું જ આમ સરસ હતું. ખૂબ જ મજા આવી. બધાએ આગળ કહી દીધું છે કે બહુ સરસ મજા આવી. બાળકોને બધું શીખવાડવું જોઈએ, પણ મારા મતે બાળકોને કમાતા તો આપણું ભણતર શીખવાડશે અને નક્કી જ છે કે બાળકોએ કમાવું તો પડશે જ. પણ માતાઓએ ખાસ કરીને અને પિતાઓએ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન આપવાનું ખાસ જરૂરી છે મારા મતે. બાળકને કમાતા તો આવડશે જ, શીખવું જ પડશે, પણ બાળકને વાપરતા શીખવાડો. સાંભળીને જરાક અટપટું લાગશે, વાપરતા શીખવાનું. હા, વાપરતા આવડશે ને તો તમે 10,000માંથી પણ ઊભા રહી શકશો. વાપરતા નહીં આવડે ને તો 10 લાખ હશે ને તો બી તમે ક્યાંય ગોત્યા નહીં મળો. એટલે આપણી દીકરીઓ હોય કે દીકરા હોય એને આપણે વાપરતા શીખવાડો. કે આપણી પાસે હોય છતાંય એ માંગે ત્યારે હાજર ના કરો. એને શીખવાડો, વસ્તુની વેલ્યુ શીખવાડો. આપણા વડીલો આપણી માટે આ કેટલું સાહસ કરીને ઊભું કર્યું, આપણે બધું સાચવ્યું. આપણા બાળકો વેઠવી ન નાખે એને એ સતત યાદ અપાવો. આપણા દાદાને બાએ કેવા દિવસો જોયા. તારા પપ્પા કામેથી આવે છે તો કેવા થઈને આવે છે. અત્યારે તું પંખામાં સૂતો છે ને તો તારા પપ્પા ત્યાં પંખા નથી, પતરા નીચે સતત મહેનત કરે છે, ત્યારે આપણે અહીંયા એસીમાં સૂઈ શકીએ છીએ. બાળકને શીખવાડવું જરૂરી છે. આપણે બાળકને શીખવાડવું જરૂર છે. પૈસા ક્યાંથી આવે છે? 10 માંગે ને 100 બધું ચિંતા ના કરીશ, હું તને સિલ્ક લઈ આપીશ. કેમ સિલ્ક નહીં, એને જીદ કરીને તો ઇકલેસ પણ ના મળવી જોઈએ. સુખડી બનાવીને ખવડાવો, ઓરિજિનલ બિસ્કિટ. આપણા માતાઓમાં સાહસ હોવું જોઈએ. દીકરીઓ તો ખાસ બીજા ઘરે જવાનું છે. અહીંયા પપ્પા પાસે છે એટલું ત્યાં હશે એવું જરૂરી છે, અને હોય તો આપણા આશીર્વાદ છે, હોય જ. પણ ના કરે ભગવાન, ક્યારેક કપરી પરિસ્થિતિ આવે ને અને દીકરીને ખબર હોય ને કે કરકસર કેવી રીતે કરાય ને પૈસો કેવી રીતે વપરાય તો એ દીકરી બધાને ઊભા કરી શકે. એનું ઉમતું ઉદાહરણ તમારા વડીલશ્રીઓ, મારી માતાઓ અને મારા મોટા મમ્મી અમને ઊભા કર્યા. મારા મોટા પપ્પા આજે હયાત નથી, પણ અમે એમના એટલા ઋણી છીએ કે આજે અમને આટલું બધું સરસ પ્રોપર્ટીની સાથે સંસ્કાર સાથે આપણું નામ આપ્યું કે અમે ગર્વથી કરી છીએ. એમ કહી શકીએ છીએ અમે કે અમે આમના સંતાનો છીએ. હું મંજીભાઈની અને કેશવલાલ જયંતિભાઈ એમની પુત્રવધુ છું. મને ગર્વ છે કે આટલા મહેનતી વડીલો છે અમારા. એમના થકી જ આજે અમે અહીંયા છીએ, સુંદર છીએ. એમને આવા જો રૂડા રૂપાળા બંગલા એક બાજુ રહ્યા, પણ આવા સંસ્કારી દીકરા જો ન કર્યા હોત ને તો અમે ના આવત. સાસુનું જ યોગદાન હોય છે કે દીકરાને આટલો સંસ્કારી બનાવે ત્યારે આપણે આવીએ ને આપણે આવીને એમ કહીએ તમારો દીકરો મારો. ખોટી વાત. તમારી માં પહેલા, પછી હું. મમ્મીને જરૂરિયાત પહેલા જોવી જ પડે. કેમ? આપણે સીધું કે તમારી ચોઈસ સારી નથી. તારી ચોઈસ સારી નથી તો તું આવી શું કરવા? ચોઈસ હતી. માએ ભણાયો, ભણાયો, મોટો કર્યો, જેન્ટલમેન કર્યો, ત્યારે આપણે આયા. ને આપણે અહીંયાથી આપણી દીકરીઓને પણ એક સંસ્કાર આપીને મોકલવાનું છે. જરૂર પડે ઘરમાં બોલવું હોય તો બોલાય પણ ખરું. એવું નથી કે નીચે દબાઈને રહેવું. જરૂર હોય તો કહીએ, આપણું ઘર છે, આપણે આપણું મંતવ્ય આપી શકીએ. ઘરમાં બધું છે, પણ આપણે ઇજ્જત કરવી જ જોઈએ.
અને આપણા બાળકને પણ શીખવાડવું જોઈએ. અને આપણા બાળકને આજના સમયમાં આધ્યાત્મિકની બહુ જ જરૂર છે. બાળક આપણું મોબાઈલ પાછળ એટલું ગાંડું છે, મારા ખુદના બાળક છે, પણ એક નિયમ રાખીએ. સવારે ઉઠાડી નવડાવીને પહેલા મંદિરમાં જાઓ તો જ નાસ્તો મળશે. પહેલા એને બોજ લાગશે, પછી ધીમે ધીમે એને ગમવા લાગશે. અહીંયા આપણે સાક્ષાત ભગવાન જોઈએ તો એમને ખબર પડી કે ભગવાન ચક્ર લે, નહીતર એમને એ જ ખબર હતી કે છોટા ભીમ આમ જ કરે. પણ છોટા ભીમ હકીકતમાં ભીમ કોણ હતા એ આપણે માતાઓએ જ બતાવવું પડશે. એને કોણ હતા? માતાઓ જો પરિબળ નહીં, પિતા પર બહાર આજે નવી ફેશન ચાલી છે, મારે એકલાનું સંતાન નથી. આપણા મમ્મી તો નતા કહેતા હવે મારા એકલાનું સંતાન નથી. એ થાકીને આવે ને આપણે એને કહીએ તમારે બી ભણાવવાનું. જરૂર લાગે આપણને ના સમજાય તો કહેવાનું કે તમે મેથ્સમાં મદદ કરો, ઇંગ્લિશ મને નથી ફાવતું, થોડું સમજાવી દો એને, પણ તમે જ ભણાવો. એ માન્યતા કેવી? માતાને માતા બનવાનો બહુ જ કેમ? માતા બનવું તો ગર્વની વાત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રી રામને પણ માનું સુખ લેવા એના ગર્ભમાં આવવું પડ્યું હતું. આપણું એટલું તો ગૌરવ છે આપણું માતા બનવાનું. તો માતાને તો ભગવાન પણ નમે. તો એ પદને જાળવી રાખો અને આમ ગર્વભેર કહો, હું એક સ્ત્રી છું, હું નારાયણી છું. આ તલવાર લઈને ગયા તો લાગતું હતું કે સોયની જરૂર પડશે ને ત્યાં સોય પણ ઉપાડશું, ને તલવારની જરૂર પડશે ને તમે નારાયણી બની તલવાર પણ ઉપાડશું, માઇકની જરૂર પડશે ત્યાં માઇક પણ ઉપાડશું, ને ઘરમાં ખભેથી ખભા મલાવીને સ્કૂટીની જરૂર પડશે તો સ્કૂટી પણ દોડાવશે. બધું જ કરીશું. સસરાએ સ્કૂટી લઈ આપી છે, એ સસરા છે એટલે નથી લઈ આપી, પિતા છે એટલે લઈ આવી છે. પુત્રથી વધુ આપણને પુત્રથી પણ વધુ રાખ્યા છે. હવે નવો ટ્રેન્ડ છે, હવે દીકરી કરીને રાખશું. અરે પુત્ર વધુ તમારે દીકરી શા માટે થવું છે? દીકરી તો છીએ જ આપણે પપ્પાની, લાડકી દીકરીઓ બધી જ છે. આપણે તો અહીંયા પુત્રથી પણ વધુ છીએ. પુત્ર વધુ, જ્યાં પુત્ર વધુનું સન્માન મળ્યું હોય દીકરી શા માટે થવું છે? કુળ દીપક આપણે આપીશું, આનું ગૌરવ એમને વધાર્યું, હવે આપણે બાજોર આપીશું. સાસુ આપણને પરણતી વખતે માથે મોડિયો મૂકે છે. એ મોડિયો નથી ફક્ત, હવે ઝીણો થઈ ગયો થોડો, પણ જવાબદારી પણ ઝીણી થઈ ગઈ. પહેલા જાડો હતો, જવાબદારી પણ જાડી હતી કે બહુ એમ કરવાનું. હવે સાસુએ સમજીને સમય સાથે ઝીણો કરી નાખ્યો. જવાબદારી પણ એ લે અને આપણે સારી વડીલો બેઠા છે ને તો ઘરનું તાળું છે આપણું. શાંતિ કેટલી? મમ્મી હોય તો શાંતિ. મમ્મી શું કરવું પૂછી લેવું, જેને નથી એને પૂછો કેવું છે. આ તો રાત પડે પૂછે મમ્મી શું જમશો, એ કે પ્રેમથી બનાવવાનું, મજા કેટલી આવે. એ ખુશ, આપણને ટેન્શન નહીં, નથી કરા ખુશ, તો પપ્પા તો ખુશ હોય જ. માતાનું સન્માન કરો, સાથે પિતાનું પણ સન્માન કરો. ઘરમાં દીકરી હોય તો શીખવાડો, દાદા આયા પાણી લઈને જા, જવું પડે. તમે પાણીનો લોટો નહીં ભરાવો, મારી દીકરી લાડકી છે, પછી સાસરે જઈને ઉઠવું પડશે ને કામ કરવું પડશે ને ત્યારે એમ થશે કે બિચારીને ત્રાસ છે, બિચારીને આવું નથી તેવું નથી. આપણી માતાઓને કેવું હતું, ઇવન આપણે જ કેવું હતું કે નહોતું? અમે 10 વર્ષ પહેલા આવ્યા, ઘૂંઘટા તાણતા હતા. હવે કમ્પેરિઝન કરીએ તો ચાલે? ના ચાલે. સમય સાથે પરિવર્તન બધા લે છે ને લેવું જ જોઈએ, બરાબર છે, લેવું જ જોઈએ. પણ એની સાથે આપણને આપેલી છૂટ, એ કપડાં ઠીક છે, પણ આપણા વિચારની છૂટ ના બદલી જવી જોઈએ. વિચારો આપણા જે છે એ જ આપણે આપણા આરાધ્ય જે હોય એનું બાળકને ચિંતન કરાવવું જ જોઈએ. જરૂરી નથી બાળક નાનું છે તો એને ઉઠીને મારીને પણ શ્લોક કરાવ, જરૂરી નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ કહેશે તો પણ આવી ગયું છે, જય લક્ષ્મીનારાયણ કહેશે તો પણ આવી ગયું, હરિયમ કે તો પણ આવી ગયું. આપણને જેમાં વિશ્વાસ હોય એ. આપણને જયંતિ કાકાએ બહુ સરસ વાત કરી કે નારાયણ બાપાનું શિબિર કરીએ તો સારું. એટલી સરસ વાત કરી છે ને, આપણને એક નવી દિશા મળશે. જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે એ મળશે આપને. આપણે અહીંયા ખાલી મોજ મસ્તી કરવા નથી આવ્યા, આપણે અહીંયા આવ્યા છે આપણા મનખો સુધારવા. અને બધાને એવું લાગતું આટલી નાની ઉંમરમાં શું કરવું જોઈએ? નક્કી છે ટિકિટ ફાટશે એનું? બિલકુલ નક્કી નથી. ત્યારે ટિકિટ આપણી ફાટી જશે. તો થોડુંક ભેગું કરેલું હશે ને તો થશે. તો બધા દીવા કરી, અરે તમે દીવો કરશો તો બાળક જોશે, તો કાલે એ પણ દીવો કરશે. આગળ જતાં આવી રીતે ચાલુ થશે. થોડુંક આપણને આવડતું હશે ને તો બાળકને આવડશે. આપણને પિક્ચરના ગીત ગમતા હોય તો બાળકને ક્યાંથી આપણે કંઈ એકલું હનુમાન ચાલીસા બોલશે. પહેલાં તોકડી બોલશે, પછી સારી બોલશે, ધીમે ધીમે એનો અર્થ સમજશે, પછી એનો જીવનનો એક ભાગ બની જશે. આપણી ઘણી જગ્યાએ આપણે બાળકને સારા બનાવીએ, દીકરીઓને સારી બનાવી, બીજી જગ્યાએ જશે તો જમાઈ થોડા નાચ શીખશે ને તો દીકરી ધીમે ધીમે કરીને મંદિરે જતા કરશે, પછી માળા કરતા કરી દેશે. અને માળા ધારણ કરવી કાંઈ ખોટી વાત નથી, બહુ ગર્વની વાત છે.
સંતપણું નથી એ મળતું મફતમાં, એના ઋણને ચૂકવવા પડતા. આપણને કેટલા વર્ષોના તપ હોય ને ત્યારે એ મળે. 5 વર્ષના પ્રહલાદજીને શું મળી ગયું? એમને મળી ગયું ના, એમને તો બહુ તપ હતા ત્યારે એમને મળ્યું. તો આપણે પણ કાંઈક તો કરવું પડશે ને. પીઝા ખાઈને બસ જલસા નથી કરવા. થોડુંક આપણને આજે મળ્યું છે ને તો આપણે કાંઈ નહીં કરીએ તો વાસી ખાઈને ઉપવાસી જેવું રહેશે. રહેવું છે આપણે બધાને વાસી ખાઈને ઉપવાસી? ના. અને જે કરશે એ પોતાના માટે જ કરશે. બાળકને પણ શીખવાડો, સાથે બેસો. અમારા ઘરમાં નિયમ છે, સવારમાં બધાએ નાસ્તો પહેલા ભગવાનનું નામ લઈને પછી નાસ્તો કરવા બેસીએ. મારા મમ્મી કોઈ દિવસ ના નથી પાડતા અમને, ને બધા બેસીએ છીએ. માળા કરીએ, નિત્ય માળા કરીએ. હું આવી તો મને એમ નથી કીધું તું શિવ પૂજા કેમ કરે, કે તો કંઠી બેન કેમ પહેરી, મને ઠીક લાગે એ કર, એ ઠીક લાગે એ કરે, પણ લો ભગવાનનું નામ લો. કામ કે લુગડા 5 વાગે ધોઈલાય ભેગા નહીં હાલે. એ માળા હશે ને એ જ હાલશે. 5 મિનિટ ધ્યાનમાં બેહો, પહેલાં તો ના લાગે, પેડા લાડવાને એવું જ દેખાય. સ્ટાર્ટિંગમાં એવું જોઈએ બધાને. સંસારમાં છીએ, સંસારી વસ્તુ તો દેખાવાની જ છે. આપણામાં સમજણ આવશે ને, ભક્તિ આવશે ને તો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જશે. માફ કરવાની ભાવના આવી જશે, ગુસ્સો આવશે, થોડીક જ વારમાં સમજણ આવશે. આમ ના કરે, હું મોટી છું ને. બસ આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ. આપણે આપણા બાળકોને ખૂબ સમજાવીએ, વાપરતા શીખવાડીએ, કેવી રીતે વપરાય. વાણી હોય કે પૈસા હોય કે વર્તન હોય. અને આ રીતે બધા ભેગા થયા, શાંતિપૂર્વક મને સાંભળી તે બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય લક્ષ્મીનારાયણ. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ રશ્મિબેન, જેમને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું, સારી એવી વાતો કહી. જય અવરનાર, બોલો અંબે માત કી જય. આપણે અહીંયા 9-10 દિવસ અંબે માના આરાધના, નવરાત્રિ એક આદિકાળથી ચાલતો આવતો એક ઉત્સવ છે કે આપણે કોઈ ભક્તિ ઘરે થતી ના હોય તો આ 9 થી 10 દિવસમાં આરતી, ગરબા, એ નિમિત્તે આપણું લેસન ભક્તિનું પાકું થાય. એક વાત મગજમાં આપણે ઉતરી, પછી તેમ લાગે ચાલો આ અંબેમાની આરતી લાંબી 15-20 મિનિટ મારો કંટાળો આવે, આમ આવે, એ મન આપણું એવું એક પ્રશ્ન ઊભો કરે. પણ આપણે ધીરે ધીરે એની આરતીની અંદર શું બોલે શબ્દો આપ જુઓ તમે, કેટલી આદશક્તિ, આપણે કેટલી દેવીનું વર્ણન આરતીની અંદર છે. કે આપણે જોઈએ અંબેમાં, બહુચર માતા, મા કાળી માતા, બધા જ આપણા ગુજરાતમાં છે. આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ તો આપણે 2-3 મહિને કે 12 મહિને ત્યાં જતા નથી. એટલે શક્તિ આરાધનાનો આરાધના કરીએ, આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. આપણા જીવનમાં સ્મરણ કે એવી તાકાત કે શક્તિ એમને નથી આવતી. કોઈ પ્રભુની કૃપા હોય આપણા ઉપર, દેવી શક્તિની કૃપા હોય તો જ આવે. આપણે કહીએ આ માણસ દાતારી છે. હવે દાતારી ત્રીજી પેઢી આવે થોડી. અને જો તમે દાતા થતા જ રહો તો દાતારી તમારી વધતી જાય. કોઈ લોભીઓ હોય આજને દાતા થવું હોય તો થાય, એના વિચાર કરે ઓહો આ કમાણી વપરાઈ જશે, મહેનત ગજ કરીએ દેવાય, 500,000 દઈ દેવાય. એટલે ઘણા દે રહ્યા એને દીધું હોય ભગવાને તો એ દે રહ્યા, એક વિચાર ઊભો લોભીઓ કરે, આવું વિચારે. પણ તમે શરૂઆત આપણે ધીરે ધીરે કરવી પડે. હવે આપણી પાસે પૈસો નથી, દાદા એમ કહે છે પણ પૈસો ના હોય તો તમારી પાસે અલગ અલગ તાકાતો પડેલી છે. કોઈ કામ કરવાની તાકાત છે, કોઈ તમને આડું પગલું ભરતું હોય તો તમે એને ઊભો રાખીને કહી શકો કે તું આ ખોટું કરી રહી છે બેન, તમે આ બાઈ ખોટું કરી છે, તમને તકલીફ પડશે. પછી તમારી ઈચ્છા, આપણે લગડવાનું નહીં પણ સારી સંકેત આપી દઈએ. એટલે એના માટે આપણે ભગવાન રૂપ કહેવાઈએ. જે સમજે તો કે આપણે કહીએ ને ભગવાન રૂપી આવ્યા ને મને ભારતીબેને સલાહ આપી, સાચું કહેવાય, સારું. કારણ કે એના અનુભવ એમને મળે છે ને આપણે મળતા રહે છે. ચલો આથી ભગવાનની વાત આપણે પૂરી કરીએ. હવે બાળકો વિશે જઈએ. સારું રમ્યા બહેનો, સરસ રમ્યા. કે આટલા વર્ષોમાં જે આ ગરબીની જે હાલ જે શોભાને જોઈ આપણે આનંદ થઈ ગયો કે જેને સ્વર્ગની અંદર બેઠા છીએ. મને એમ થતું કે વચલા પીળનો નાસ્તો કરીને ભાગી જશું, પછી તો કાંઈ મજા નથી.
પણ એવું દ્રશ્ય વળી ચાલુ થાય પાછું રાસ ગરબા તો કે આપણે જોવાની જ મન થઈ જાય કે હવે આપણે બેસી રહીએ. હવે જે બીજા વેશભૂષાની વાત કરીએ ને, વેશભૂષા એમાં ખર્ચો થાય. સારા બનવું હોય તો ખર્ચ તો થાય ને, સારા દેખાવું હોય આપણે બહેનો હોય કે ભાઈઓ હોય. હવે એમાં કોઈ શંકર ભગવાન બન્યા, કોઈ આગળના જે સારું કાર્ય કરી ગયા હતા એ બન્યા. હવે બાળકો એને નિહાળ્યા. પાછલી પેઢી હોય 6ઠા 5માંથી ખબર ના હોય કે આ કોણ હતા, ત્યાં ટોપે કોણ, ભગવાન આવા હોય એ બાળકે જોયું એટલે એ ભગવાનનું નામ લેતો થયો. ભલે એને ખર્ચાના ડ્રેસ કરી આવ્યા હશે, અહીંયા તાળીઓથી સન્માન જળ્યું, જે કંઈ મળ્યું, પણ આ ભગવાન એને શક્તિ આપે છે કે બેટા તું આવું બન, કોઈક જુએ અને ભગવાન તરફ વળે. એ પણ આપણે વેશભૂષામાં જે સારું કાર્ય કરે એના વિશે તાળી પાડશું જોરદાર. અને આપણી સમાજમાં આવું થતું જ રહે. આના વિડીયો ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ કેટલી મહેનત કરીને બહાર વિદેશમાં કે આખા ઓલ ઇન્ડિયામાં મોકલી રહ્યા છે. એ આપણું આ દ્રશ્ય જોઈ ખૂબ આનંદ થશે. સમાચાર આવે આગળથી કે હા રેવી તમે દેખાતા હતા, તમે રમતા હતા, સરસ છે, એટલે આપણું હૈયું ખુશ થઈ જાય કે નહીં. એટલે આવું બધા જ રમવાનું અને આપણી એક્ટિવિટી બધી બતાવી. હવે એવું છે નહીં કે લોકો મને શું કહે છે, મારાથી જવાય, મારાથી બોલાય, પણ અંદર ભગવાન બેઠેલો છે. તમને એક વિચાર આવશે, તમને એક સારો વિચાર આવશે કે આમ કરીએ, તો પછી તમારા પાસે આશીર્વાદ ના હોય, શક્તિ ના હોય, એટલે એ કામ તમને થવા દે નહીં. એટલે આપણે ભગવાન કરે શક્તિ, મારો વિચાર મારો આગળ લઈ જજે, એટલે સારું રમ્યા. હવે બાળકો વિશે વાત કરું તો બાળકો આપણા ધીરે ધીરે સારી એવો ખર્ચો કરી ભણાવીને આગળ લઈ જઈએ છીએ. પૈસા પણ સારા ઘરથી જાણવા મળ્યું, કારણ કે અમે ભણ્યા નહોતા ને કોઈ પૂછે કે ક્યાં દાખલ કર્યો, લોર્ડ કોલેજ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, કેટલું ખર્ચ, કેટલું ટ્યુશન, એ જોઈને આંકડા જોઈને આપણે દફનાવી દઈએ. કારણ કે આપણે ભલે ભણાય નહીં, પણ આપણા છોકરાને તો ઊંચા ભણાવશું એવું મનથી એને ધ્યાન રાખીએ. શું કરીને આવ્યો, છોકરા જોડે બેસવું પડે આપણે. ભલે પરિવારમાં એમ ના થાય, એની મા બેસશે, આખો દી કંટાળ્યા હોઈએ, એટલે દાદા દાદી કોઈ કંટાળો નહીં, પણ એમને પણ શું કરીને આવ્યો, રોજ લેસન શું કરી આપ્યું છે ધ્યાન દોરવું. અને છોકરાના દોસ્તારો કેવા છે, શું છે, ધ્યાન રાખવું. હવે અમારો પુત્રો આવી જાય છે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં, બેન બોલતી હોય ને એની ભાષામાં, મહેસાણી ભાષામાં, ગોડા ગોડા હે ગોડા, એટલે હવે ચાલુ છોકરું બોલવા મળ્યું. એટલે એની મમ્મી કે આ ક્યાં શીખ્યા, એ કે બેન બોલતી, એ કે હવે એવું નહીં બોલવાનું. એટલે અમુક શબ્દ ઘરની અંદર હોય, બહારની અંદર હોય, તો છોકરા જલ્દી એને પિકઅપ કરતા હોય કે તમે સુંદર વાણી વાપરજો. તમે બહેનો ભણેલી ઓછું હોય, પણ જેણે કલેક્ટરની તમે દીકરી છો, શિક્ષકની દીકરી છો, સારા વેપારીની દીકરી છો, સારા રાજકારણની તમે દીકરી છો, અમારી બહુ બહેનો આવેલી હોય, એવું વર્તન કરી અને ઊંચા શબ્દથી વાત કરવાની. કેમ ગરીબ ઘરની હોય તો ગભરાય નહીં કે મારા કારણે કાંઈ નથી, અમુક અમે બધાય. તમે કોણ? હું ઈશ્વર નહીં, મારો માલિક ઈશ્વરે, હું એનું સંતાન છું, હું એની પુત્રી છું. આમ કોલર ચડાવીને ચાલવાનું. ભલે એક પેઢી જોડાની ઊંચી લાવજો, પણ આમ નીકળ્યા હોય તો એમ લાગવું જોઈએ કે આ જાય છે. બાપડું વિચારવું નહીં, આપણે મોઢું પડી ગયેલું જોઈએ, પણ પડી ગયેલું નહીં રાખવાનું, હસતું જ રાખવાનું. આપણે કહીએ ને હસતો માણસ બધાને ગમે. આપણે ઘરમાં જોઈએ ને ચહેરો ઉતરેલો હોય તો ડાયવર્ટ કરશું, આમ કરીએ છીએ કે ડાયવર્ટ, પણ હસતે હસતે ખેલતા આવ્યા, તમે આવી ગયા, શું છે તો આનંદ આવી જાય. તો પણ કંઈક ના બનાવ્યું ને ઘરે તો પણ આપણે નભાઈ લઈએ. આ હસવાની, આ ખુશીની આટલો પ્રકોપ પડતો હોય જીવનમાં હોય છે. અને આપણે સમાજ એટલું બધું સાચું છે, અમે પણ છે ચાલી લઈએ, ફાવશે ને ચલાવી લઈએ એવું વર્ણન અમે કરીએ છીએ. તો સરસ મજાના છોકરાઓને ભણાવજો. બીજા નંબરમાં કહીએ તો આજકાલના યુવાનો ભલે મસાલા ખાતા હોય તો ખાજો, પણ થોડા ઓછા ખાવાના. 4-5 ખાતા હોય એ ખાજો, પણ કોકના દાંતો જોઈએ ને, દાંતો એ સુંદરતા એ. ખરેખર હું બધાના દાંત જોઉં, જેના દાંત સરસ હોય ને હું એને 1 નંબર આપી દઉં, સ્વચ્છ ચોખ્ખા બુખા. હવે કોઈ બોલતો હોય તો આપણે શું થાય, થોડું ડાયવર્ટ કરીએ, એટલે ઓછા ખાવાના. બીજું, ધંધાની અંદર ભાગદોડની દુનિયા છે મિત્રો, ત્યાં આપણે ઝડપી પૈસાવાળા થઈ જવું એવી લાલચમાં પડવું નહીં. કંઈક સટ્ટા ખોઈએ બજારોમાં જવાય છે, આ મોબાઈલોમાં એવી ગેમ રમાય છે,
કે કાંક તમારો વિડીયો હોય ને આટલું કરો તો તમારો વિડીયો લઈ લે અને પછી તમારું બ્લેકમેલ કરે. એટલે આવું બહુ સાવધાનથી રહેવાનું અને પોતપોતાના ધંધામાં ટાઈમસર પહોંચી જવું અને ખૂબ આગળ લઈ જવું. આપણી સમાજ હજી પાછળ છે. આ સાઉથ ગુજરાત બહાર જોઈએ તો કરોડોપતિની મિલકતો જોઈ આપણને એવું લાગે, પણ જીવન ગુજરાતનું, ભલે પૈસો તમે ગમે તે ભેગો કર્યો હોય એવો આપણે અનુભૂતિ વિચારતા હોઈએ છીએ. સાંજે જઈએ, અમારા પોતાનો પતિ ઘરે આવી જાય, એમનું મોઢું જોઈ લઈએ એટલે રાજી થઈ જઈએ. પણ મુંબઈ ગુજરાત ક્યાં કે બિઝનેસો કરે છે, બિચારા ટિફિન લઈને જાય છે. બોલો, સવારમાં 4 વાગે ઉઠવું પડે, બનાવવું પડે, પછી 8:30-9 વિદાય આપે. એટલે આપણે પણ એ સુખ શાંતિથી જીવીએ છીએ. હવે બીજું વધારે ના કહેતું, સમયમાં ઓછો પડે અને ખુશીથી જેવો પ્રેમ ભાવ છે એવો રાખજો. જે છે એ વાણી, વર્તન, ચાલમત બધું આવી ગયું. તમારું જીવન, વ્યક્તિત્વ કઈ રીતે બનાવવું તમારા હાથમાં જ રોકાયેલું છે. બાળકો, વડીલો બિચારાને સન્માન આપજો. આપણે તો મોટી ઉંમરના હોય 70-75, એ બધું સમજતા હોય. આપણે કહીએ ને કે યુવાનો પાસે ઉડવાની પાંખ છે, એની પાસે પાંખો ગણીએ, પણ આ ગયડા માણસ ઉડી શકતા નથી. તો એનો આપણે અનુભવ લેજો. ભલે કરીએ ના કરીએ પણ એ રાજી થઈ રહે. આપણે કીધું છે ને, હસો તો કાંઈ નહીં પણ બોલો તો ખરા. એટલે પણ હસો પણ કાંઈ નહીં પણ ખાલી બોલો. ખાલી મળવાની, પગે લાગવાની જરૂર નથી. તમે પેલા કે આ છોકરો કે વહુ કે બાયું પગે જરૂર નથી. ખાલી તમારું મસ્તક ખાલી આ ચરણોમાં થોડુંક નીચું નમે એટલે તમારા નમન પહોંચી ગયા. આજની ગણામાં શું, છોકરીઓ બહુ ભણેલી સુધરેલી હોય એટલે વારે ઘડીએ આપણે પણ ફોર્સ પાડતા નથી. ખાલી આપણે જોવાનું કે આપણાથી ઉંમરમાં આ ભાઈ મોટો છે, આ બેન આપણાથી ઉંમરમાં મોટો છે, તો અવશ્ય એની બીજા નંબરની પેઢીઓ હોય એનું મસ્તક થોડું જય શ્રી કૃષ્ણ એ રાજી થઈ જાય છે, સાંભળો માણસ ખુશ થઈ જાય. તમે રાતે સુવો એટલે તમારું મોઢું રાતે સૂતી વખતે સપનામાં આવે કે આ બેન ભાઈ સરસ છે. જોરદાર તાલિયા. સૌ ગુજરાત રહેતા હવે આગળ નંબર આપું છું. અસ્તુ. જયંતિભાઈ માવજીભાઈ પટેલ વિનંતી કરીશ કે પોતાના વ્યક્તિઓમાં 2 શબ્દો કહેશે. હરિઓમ. જય લક્ષ્મીનારાયણ. અહીં ઉપસ્થિત આપણી સમાજના વડીલો, માતાઓ, સમાજના પ્રમુખશ્રી તેમજ કારોબારી મિત્રો, મહિલા મંડળ, યુવક મંડળ અને વાલા વિદ્યાર્થીગણ અને નાના બાલગોપાલ ભાઈ, આ વખતની નવરાત્રિએ વટ પાડી દીધો. આવો ઉત્સાહ અને સમાજમાં એકતા સદાય રહે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આપણે બાઉભાઈ ભાદાણી વડીલશ્રીનું આપણે સન્માન કર્યું. તેમને લગભગ આપણી સમાજને 60 થી 65 વર્ષ થયા નવરાત્રિ ઉજવાય છે. પહેલાં આપણે સાદી ગરબી હતી, એના પછી બાઉભાઈએ પોતાના સ્વહસ્તે જાતે આ ગરબી બનાવી અને 50 વર્ષથી આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તે એટલી મજબૂત બનાવી છે કે હજી પણ એનો ઉપયોગ થતો રહેશે. એનો હું નાનો હતો ત્યારે એનો સાક્ષી છું. એમની સાથે હતા, અમારી સાથે મહાલક્ષ્મીમાં એમને બનાવી હતી ને એમનું સન્માન કર્યું. ખરેખર સન્માનને યોગ્ય હતા. હવે વિદ્યાર્થીઓની વાત કરીએ તો ભાઈ, હાલ 21મી સદીના વિદ્યાર્થીઓ રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે. તેમની ટકાવારી તો જુઓ. અત્યારે 100%, 98%, 95%, આ શું કહેવાય? આ 21મી સદી. ને અમે જ્યારે ભણતા હતા SSCમાં ત્યારે 60% લાવવા હોય તોય પરસેવો પડી જતો, પણ અત્યારે તો 60% તો રમત વાત થઈ ગઈ છે. ને એમાં તો પેલા ધ્રુવીલભાઈ સાયન્સમાં 87% લાવ્યા. અત્યારે 85 થી 90% હોય ને તો MBBS મેડિકલમાં એડમિશન આરામથી મળી જાય. પણ ભાઈએ જતું કર્યું, હજી એનાથી વધારે લાવવા છે અને IIMમાં એમને એડમિશન લેવું છે. તો એ ધ્રુવીલભાઈ માટે ખરેખર એક તાળી પડી જાય કે આવા સમાજમાં આવા ટેલેન્ટ છે. એવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હતા કે 80%, 85% પણ આવેલા છે. તેઓ સારી પોસ્ટ આગળ ભણે અને મેળવે એવી આપણે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરશું. હવે
આગળ બીજું અમે વચ્ચે કોપર સિટી મર્જરની એક મિટિંગમાં ગયા હતા. વિસનગરમાં અદ્યતન બ્લડ બેંકનું મકાન તૈયાર થઈ ગયું છે. તેના ઉદ્ઘાટન ડિસેમ્બર એન્ડમાં થવા જઈ રહ્યું છે. તે નિમિત્તે તારીખ 28/12/25થી 3/1/26 સુધી ભવ્ય ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન ઉમિયા પાર્ટી પ્લોટ કડા રોડ ઉપર થવા જઈ રહ્યું છે. સમગ્ર વિસનગર તાલુકા લેવલે છે જે યાદગાર બની રહેવાનો છે. તેમાં સહભાગી થવા શ્રમથી, મનથી અને ધનથી આપણી સમાજે સહકાર આપવાનો છે. દાનનો તો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. તેમાં 50-50 લાખના દાતા છે, 21 લાખના છે, 11 લાખના છે, તેવા તો બધા નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પણ બધાની યાદગીરી રહે તે માટે તેમને ફક્ત 25,000ની યોગદાનથી તકતીમાં નામ લખાશે તેવું તેમને જાહેર કર્યું છે. બ્લડ બેંક બને ને ત્યારે 25,000 જે લોકો દાન આપે તેમનું નામ ત્યાં અંકિત થાય. જે દાન આપવું મરજિયાત છે પણ શ્રમદાન આપી શકાય, જેમાં સભા સ્થળે ભોજન સ્થળે જે સહકાર આપી શકાય. તો આ પ્રોગ્રામ માણવા આયોજકોએ હાકલ કરી છે, જેમાં આ સમાજને આપણે અજાણ સારું. હવે બીજું, કોરોના લોકડાઉન પહેલાં આપણે પૂજ્ય ધ્યાનયોગી ગુરુદેવ નારાયણ બાપાનો સત્સંગનો પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યો હતો, પરંતુ લોકડાઉનને હિસાબે આપણે મુલતવી રાખ્યો હતો અને આપણને લાભ લઈ શક્યા ન હતા. તો ફરી જો ગુરુદેવની અનુકૂળતા હશે અને ફરી તારીખ આપશે તો આવનારા દિવસોમાં આપણે આ દિવ્ય ધ્યાન યોગ સાથે સત્સંગ શિબિરનું આયોજન સમાજની મંજૂરી અને સાથ સહકારથી કરશું. ગુરુદેવ નારાયણ બાપા આપણી સમાજના કચ્છ ગઢાણીના વતની રામાણી પરિવારથી આવે છે. તેમને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તે સમાજને આપવા અને સમાજ સુધારક અને વિશ્વ કલ્યાણની નેમ સાથે અને અંધશ્રદ્ધા નિવારણનો પ્રચારની સાથે આપણામાં રહેલી શક્તિઓનું પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન તેમના સાધકો અને સમાજને આપી રહ્યા છે. તેમના અસંખ્ય સાધકો છે જેનો દરેક સમાજોમાંથી આવે છે અને ગુરુજીએ પ્રાણવિદ્યા જે વાઇબ્રેશન તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં તેમને PhD કરી અને ડૉક્ટરની ઉપાધિ મેળવે છે અને રાષ્ટ્રભવનમાં પણ તેમનું સ્થાન છે. ઓમ તપોવનના આપણી સમાજમાં પણ સાધકો છે, જેમાં નિખિલ લીંબાણી, સીતુભાઈ જે આપણે કહીએ છીએ, તેઓ પણ ત્યાં શિબિરમાં ગયા હતા. આ પરીક્ષામાં તેમને 250થી 300 સાધક વચ્ચે તેમનો પહેલો નંબર આવેલ હતો. અનુકૂળતા હશે તો આ જ્ઞાનનો લાભ સમાજને પણ મળે તેવા પ્રયત્ન કરીશું. અમુક સમાજના સભ્યોએ અમદાવાદ શિબિર થઈ ત્યારે લાભ લીધો હતો. તો જ્યારે આ પ્રોગ્રામનો દિવસ નક્કી થાય ત્યારે સમાજને સહકાર આપવા હું વિનંતી કરું છું. ધન્યવાદ. હરિઓમ. આપણે પહેલાં શિબિર ઉત્સાહથી તેને આપણે તૈયારી કરી હતી. જલારામ મંદિર તરફથી પણ આપણને જગ્યા ફ્રીમાં આપેલી હતી. ત્યાંના રસોઈયાએ પણ આપણને રસોઈનું મહેનતાણું લીધા વગર કે આપણે આ કરીશું પ્રોગ્રામ એમને કરવાની છૂટ આપી હતી. પણ આ કોરોના કાળમાં આપણે મોકૂફ રહ્યો હતો. તો ફરી પણ આપણે જો ગુરુજી આપણને સમય અને તારીખ આપશે તો ફરી આપણે આ તારીખ નક્કી કરી અને લાભ લેશું. પ્રમુખ શ્રી રામ રામ. મહિલા મંડળમાંથી આપણે મહિલા મંડળ પ્રમુખ ભારતીબેનને વિનંતી કરીશ. ખુલ્લો મંચ છે, કોઈ આવે નહીં તો નામ તો દેવું પડે ને. પછી 2 શબ્દો કહેશો. અહીં બેઠેલ સર્વ વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો તથા સર્વેને મારા જય લક્ષ્મીનારાયણ. હેપી દશેરા. આ વર્ષે આપણે નવરાત્રિ મહોત્સવ ખૂબ જ આનંદ અને ઉમંગથી ઉજવ્યો. 9 દિવસ માતાજીના ગરબા ગાયા અને આ યુવક મંડળે
જે માંડવડી શણગારી રોશનીથી શણગારી હતી તે જોઈને ખૂબ જ આનંદ થયો. દર વર્ષે પણ તમે આવી રીતના શણગારતા રહેશો તેવી અમારી મહિલા મંડળની ઈચ્છા છે. અને આ વર્ષે પણ બાળકોએ જે પ્રોત્સાહન ઇનામ લીધા તે ખૂબ જ સરસ હતા. આવતા વર્ષે પણ તમે આવી જ રીતે વધારે મહેનત કરીને પ્રોત્સાહન ઇનામ લેશો તેવી અમારી અપેક્ષા. બીજું તો વિશેષમાં આ વર્ષ દરમિયાન મહિલા મંડળની બહેનોએ દરેક પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ભાગ લીધેલ છે. તેમાં પહેલો અમારો પ્રોગ્રામ હતો ફનફેરનો. તેમાં મહિલા મંડળ તથા યુવક મંડળ આયોજિત ફનફેરના પ્રોગ્રામમાં અવનવી વાનગી બનાવી હતી. તેમાં સમાજના સૌ ભાઈ બહેનોએ ઉત્સાહથી વાનગીઓનો સ્વાદ ચાખી અને અમારા મહિલા મંડળનો ઉત્સાહ વધાર્યો. તે બદલ સૌનો આભાર. આવા પ્રોગ્રામમાં કાયમ અમને સાથ સહકાર આપતા રહેશો તેવી અમારી અપેક્ષા. બીજો પ્રોગ્રામ અમે કર્યો મહિલા વુમન્સ ડે નિમિત્તે એક દિવસનો પ્રવાસ. મહિલા મંડળ દ્વારા લક્ઝરી બસ દ્વારા અમે ઘરથી જમવાનું લઈને ગયા હતા. ત્યાં અમે વનભોજન પણ થઈ ગયું અને તેમાં મોટી માતાઓથી લઈને નાની પુત્રવધુઓ પણ હતી અને બસમાં અમે ખૂબ એન્જોય કર્યો અને અમારા પ્રવાસને અમે સફળ બનાવ્યો. બીજો પ્રોગ્રામ થયો આપણો યુવક મંડળ આયોજિત ધૂળેટીના દિવસે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. તેમાં આપણી બહેનોએ ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. તે બહેનોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. યુવક મંડળ દર વર્ષે આવી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરતા રહેશો તેવી અમારી અપેક્ષા. બીજો અમારો પ્રોગ્રામ હતો મહિલા મંડળ દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક પિક્ચર જોવા ગયા હતા. એમાં ખાસ અમારી મોટી માતાઓથી લઈ અને નાની પુત્રવધુઓ પણ બધી આવી હતી. આખું થિયેટર અમે અમારું બુક કરાવ્યું હતું. તેમાં મોટી પિક્ચર જોઈને જે મોટી માતાઓએ ઘણા ટાઈમ પછી આવું ગુજરાતી પિક્ચર જોયું હશે એમના ચહેરા ઉપર ખુશી જોઈને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો અને આવા પ્રોગ્રામ આપણે કરતા રહીએ તેવી અમારી અપેક્ષા છે. એ પછી 7મ 8મનો પ્રોગ્રામ ઉજવ્યો. તેમાં રાત્રે કૃષ્ણ જન્મ પણ ઉજવ્યો. તેમાં બધાને ખૂબ જ મજા આવી. નાના મોટા સૌએ ભાગ લઈ અને પ્રોગ્રામને સફળ બનાવ્યો. તે બદલ પણ ખૂબ ખૂબ સમાજજનોનો આભાર. આવા પ્રોગ્રામ કરતા રહેવાથી આપણે સૌ એકબીજાની નજીક આવીએ છીએ અને બધામાં એકબીજામાં પ્રેમ વધે છે. એટલે આવા પ્રોગ્રામ સમાજમાં થતા રહેવા જોઈએ. બીજું વિશેષમાં તો ઉત્તર ગુજરાત ઝોન મહિલા સંઘ વર્ષ દરમિયાન અનેક કાર્યક્રમ કરીને આપણા મહિલાઓનો ઉત્સાહ વધારે છે. જેવા કે ઊંઝા ખાતે લગ્ન ઈચ્છુક યુવક યુવતીઓનો પરિચય સંમેલન યોજી એકબીજાને જાણવા અને સમજવા માટેનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે તે તેમણે ખૂબ જ સારું કાર્ય કરે. અને એ પછી મહેસાણા ખાતે બહેનોએ પોતાનો વ્યવસાય કરી શકે તે માટે એક્ઝિબિશન ગોઠવી અને બહેનો પોતાના પગ પર થઈ શકે તે માટે તેમને પ્રયત્ન કરેલ. તેમાં પણ આપણી બહેનોએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. તેમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પછી મહેસાણા ખાતે 2 દિવસની તાલીમ શિબિર ગોઠવી હતી અને યુવતીઓને આત્મનિર્ભર બને અને સ્વરક્ષણ કરી શકે તે માટેની તાલીમ શિબિર હતી. તેમાં મોટિવેશનનો કાર્યક્રમ પણ કરેલ અને તેમાં પણ આપણી દીકરીઓએ ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ભાગ લીધેલ. તે દીકરીઓને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અખિલ ભારતીય મહિલા સંઘમાંથી ગઈ દિવાળી પર ઓનલાઈન રંગોળી સ્પર્ધા રાખેલ. તેમાં પણ આપણી દીકરીએ ભાગ લીધો હતો અને દરેક દીકરીઓનું કલોલ મિટિંગમાં સન્માનપત્ર આપી અને દરેક દીકરીનું સન્માન કર્યું હતું. તેમાં આપણી પણ દીકરી ત્રિષા તેને પણ ભાગ લીધો હતો. તેમનું પણ સન્માન થયું હતું. તે આપણા સમાજ માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે આપણી દીકરીઓમાં ભાગ લે છે અને લેતા રહેશો. ઉત્તર ગુજરાત મહિલા સંઘ આવા પ્રોગ્રામ કરી અને ઘટક સમાજનો ખૂબ જ ઉત્સાહ વધારે છે. તે બદલ તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. વિશેષમાં તો વર્ષ દરમિયાન મહિલા મંડળ દ્વારા ક્યાંય પણ અમારાથી ભૂલચૂક કે ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તે બદલ અમે તેમની ક્ષતિ માંગીએ છીએ અને દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ.
વિશેષમાં તો ઘનશ્યામભાઈએ આ 10 દિવસ જે આપણો વિડીયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફી કરી તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વધારે આભાર તો અમે આ સમાજશ્રી અને યુવક મંડળનો આભાર માનીએ છીએ કે તેઓ દરેક પ્રોગ્રામમાં અમને ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કરે છે, એટલે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જય લક્ષ્મીનારાયણ. બહેનોને ભાઈઓને જણાવવાનું કે શરદ પૂનમનો જે આપણે પ્રોગ્રામ કર્યો છે તે આપણે ભલે મોટા પાયે ના કરી તો તમે થોડું સાદું સાદું કરશો તો આપણો પ્રોગ્રામ સારો રહે. એના માટે તમે તૈયાર થાઓ. ભલે આપણે એવું નથી, તમે રાત્રે રાતે પ્રેક્ટિસ કરીને પણ 2-4 પ્રોગ્રામ થાય ને તો આપણું સરસ પ્રોગ્રામ થઈ જાય. એ માટે મારું ઈચ્છા છે તમે બધા તૈયાર થાઓ એમ. ભારતીબેનને વર્ષ દરમિયાન મહિલા મંડળે કરેલ કાર્યોનો અહેવાલ આપણે સમક્ષ રજૂ કર્યો. હવે ઓપન મંચ જેમને 2 શબ્દો કહેવા હોય તો અહીંયા આવી કહી શકો છો, છૂટ છે. આપણે મંચને ખુલ્લો રાખીએ છીએ, તો જેમને કાંઈ કહેવું હોય તે અહીંયા આવી જશે. ઉપસ્થિત વડીલો બધાને મારા જય લક્ષ્મી નારાયણ. દશેરા નિમિત્તે આપણો પરિવાર એકત્રિત થયો છે તો આપ સૌને મારા કોટી કોટી વંદન. જેમ અણુ અણુ મળીને બ્રહ્માંડની રચના થાય છે તેમ માનવી ભેગા મળીને એક કુટુંબ, એક સહપરિવારની અને સમાજની રચના થાય છે. માટીના કોડિયા તો આંગણને જ પ્રકાશિત આપે છે, પણ આત્મા સમજકર પરમાत्मा को याद करेंगे तो हमने खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सब मिलेंगे. हम खुश रहेंगे तो हमको देखकर दूसरे भी खुश रहेंगे. खुशी जैसा कोई खुराक नहीं. नवरात्रि विषे हम कोण છીએ? શિવ શક્તિ શું નથી કરી શકતી? ધારે તે કરી શકે છે. બહુ સરસ ગરબા રમ્યા, ખુશી મળી, ઇનામ મળ્યા, લીધા તો બધાને દેવાવાળા દાતાને પણ ખુશી અને અમને પણ ખુશી મળી. અને અમારો પોતરો તો મને રોજ કહેશે કે બધા રમવા જાય તો કહેશે મને તેડીને રમો. કેમ મને તેડીને રમો? કે મને મજા આવે એરી દાદી, એટલે હું તેડીને રમો. હું એક આંટો પણ એને મરાવતી જ. અને આજે વિજયાદશમી છે. સદા આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે, કારણ કે આપણે બુરાઈઓ કાઢવાની છે અને વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અસ્તુ. કે તેઓ પોતાના અહેવાલ રજૂ કરશે વર્ષ દરમિયાન અને સામાજિક કેટલાક મંત્રી શ્રી ચંદુભાઈ પટેલ. બોલો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી જય, શ્રી ઉમિયા માત કી જય. અહીં ઉપસ્થિત સમાજના તમામ વડીલો, માતાઓ, બહેનો, યુવાનો અને નાના ભૂલકાઓને આજના દશેરા પર્વના ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. કેમ છો બધા? નવરાત્રિમાં 10 દિવસ ખૂબ સરસ મજાના ગરબા રમ્યા. જેમ મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રી ભારતીબેને કહ્યું કે યુવા મંડળે આ વખતે રોસ્તે બહુ સારી કરી હતી. મહિલા મંડળને ખૂબ મજા આવી, પણ અમારા વડીલ મંડળને ચિંતા વધી ગઈ એમ, કારણ કે બજેટ વધી જાય છે. બાપાઓને બજેટની ચિંતા હોય છે અને બાળકો અને મહિલાઓને આનંદની. સારી વાત છે. યુવાનોએ સરસ કામ કર્યું, સરસ આયોજન થયું. તમે બધા ખૂબ સારી રીતે ગરબા રમ્યા. વેશભૂષાનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ સુપર કર્યો આજે આ વખતે. તે બદલ જે પણ પાર્ટિસિપેટ થયા હતા તે બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને દર વર્ષે આ પ્રમાણે સારી રીતે ભાગ લેવો. ઘણા બધા માણસોને સંકોચ હોય છે કે ભાઈ હું આવું કેમ બની શકું. ભાઈ આ આપણી સમાજ એક આપણો મોટો પરિવાર છે. પરિવારમાં કોઈ શરમ કે સંકોચ ન હોય. તમારામાં જે ટેલેન્ટ છે, તમે જે બની શકો છો, તમે જે પાત્રને સારો ન્યાય આપી શકો તે બનો. ખુલ્લા મનથી કરો. અહીંયા સંકોચ રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. બાળકો ખૂબ સરસ ભણે છે. હમણાં કોઈકે કહ્યું બહુ સારા ટકા લાવે છે. ટકા તો ઘણા બધા આવે છે, 100% આવે છે. તો મારું એવું માનવું છે ટકાથી જિંદગી જીવાતી નથી. ટકા લઈને તમે તમારા જીવનમાં શું પરફોર્મ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. અમે તો 50% વાળા માંડ હતા એમ. કેવું પરફોર્મ અમારું છે તો તમે બધા જાણતા હશો કે
પણ મારું યુવાનોને, દીકરીઓને અને જે પણ ભણતા હોય તમામ બાળકોને એવું મારું સૂચન છે, જેમ હમણાં એક બેન અહીંયા રશ્મિબેન સારું બધું ઘણું બધું કહી ગયા, એ વસ્તુમાં મારે ફરીથી કહેવું નથી. એમ કે જીવનની અંદર ગણતરી બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ છે. તમે કઈ ટાઈપની ગણતરી કરો છો, તમારો કેવો સંઘ છે, તમે વેપારીના દીકરા છો, પણ તમને વેપારમાં તમારી કેટલી સૂઝબૂઝ છે. મહિલા મંડળે હમણાં આખા વર્ષની એક્ટિવિટી જણાવી કે ભાઈ મહિલા મંડળ આ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તો મારું યુવા મંડળને ખાસ યુવા મંડળ ભાઈ અત્યારે શું એક નવો ટ્રેન્ડ નીકળ્યો છે, જેન ઝી ગ્રુપ. એમ ભાઈ બધા જેન ઝીઓ સાંભળજો. એટલે હું એવું કહેવા માગું છું કે યુવા મંડળ પ્રવાસ તો ભલે કરે છે, સારી વાત છે, જવું જોઈએ, એક મનોરંજનનું સાધન છે, પણ એમને વેપાર અને વ્યવહારને લગતા અમુક પ્રવાસો કરવા જોઈએ. તમે વેપારીના દીકરા છો તો તમારે વેપાર કરવો છે, ચલો આ તો આપણને આપણા વડીલોએ વારસાઈ પેઢી ઉપર બેસાડી દીધા કે ભાઈ મારો લાકડાનો ધંધો છે, તું બે સંભાળને ચલાવ. પણ મારું એવું માનવું છે કે લાકડાના ધંધા હવે અસ્ત થઈ રહ્યા છે, નવા તમારે આયામો શોધવા પડશે. એના માટે કોકની પાસે તમારે અનુભવ લેવો પડશે, કોકની સાથે બેસવું પડશે, તો તમે શીખશો. હું ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. અહીંયા ભગવાનદાસભાઈના સુપુત્ર, શું નામ ભાઈ ભૂલી ગયો હું, સ્મિથ, સોરી મારી ભૂલ થાય છે, સ્મિથ ભગવાનદાસ. એ ભાઈ કેટલું ભણ્યો છે મને ખબર નથી. એમ કે પણ મારા સીએ છે, એમની ઓફિસમાં એ બેસે છે અને સીએ સાહેબનું 90% કામ એ કરે છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ તો લગભગ એ સીએ બની ગયો છે. સ્મિથ ક્યાં છે ભાઈ? તું સ્મિથ હાથ ઊંચો કર, તમે જોવો બધા બેટા. એ કેટલું ભણ્યો છે મને ખબર નથી, કેટલા ટકા આવ્યા હતા મને પણ ખબર નથી. એટલે મારો કહેવાનો મોટિવ એવો છે કે ટકાથી તમારું પરફોર્મન્સ નહીં આવે, તમને ચોપડી નોલેજ મળશે, પરંતુ તમારે અનુભવ માટે ક્યાંક કામે લાગવું પડશે. ઘણીવાર આપણા દીકરા ઘણું બધું ભણ્યા છે, અમને ડિગ્રીઓ મેં જોઈ હમણાં, M.Com ને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ ને ફરવાના, અમને તો નામે નથી આવડતા. પણ એ માત્ર આપણે આપણા બાળકોને ભણવા સુધી, અથવા ખાલી ડિગ્રી કે ભાઈ લગ્નની પત્રિકામાં લખાય એમ કે ભાઈ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, તો ભાઈ એનાથી શું થશે? એમ કે એનું લગ્ન જીવન સારું થઈ જશે? એમ કે તો ભાઈ જે ભણ્યો છે એને એ લાઇનની અંદર તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એને સેટ કરાવો. 15,000 કે 25,000 પગાર મળશે એવું વિચારીને આપણે એને મોકલતા નથી. આપણે આપણી પેટી ઉપર રાખીએ છીએ એને, એનાથી કાંઈ આપણો ધંધો વધશે નહીં, મારું એવું અંગત માનવું છે. બસ બાકી તો આગળ કેવું બધું છે એમ કે ઘણા બધા આયામો છે. એમ કે આગળ મારાથી આગળ શ્રોતાઓ ઘણું બધું કહી ગયા છે. વારંવાર એ વાત રિપીટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ હું જણાવું તો યુવાનોને, વડીલો તો નામ લેતો નથી હવે, કારણ કે વડીલો તો હવે એમની ઉંમર પ્રમાણે વ્યવહારમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. યુવાનો અને બહેનો, મતલબ કે હાલના સામાજિક સંજોગોના અનુસંધાનમાં, યુવાનોએ એમના કામકાજના અનુસંધાનમાં અને મહિલાઓએ ઘરકામમાં કઈ રીતના તમે તમારું વ્યવસ્થિત બજેટ બનાવી શકો છો, તમે બચત કરી શકો છો. તમારા પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ મુજબ તમારે વ્યવહાર કરવાના હોય છે. ગયા વર્ષે જેમ કે આગળ આપણી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનું અધિવેશન થયું, એમાં નિયમો બનાવ્યા હતા અને ગયા વર્ષે આપણે નિયમની એક બુકલેટ લગભગ દરેક પરિવારને આપી છે અને તમને બધાને મળી પણ હશે. વાંચી છે કોઈએ? બુકલેટ વાંચી છે કોઈ? હાથ ઊંચો કરજો. 44 પરિવારમાંથી એક પરિવારના વ્યક્તિએ બુકલેટ વાંચી છે. મારું એવું માનવું છે એમાં જે નિયમો લખ્યા છે એ લગભગ પાળવા માટે નથી અને આપણે પાળતા પણ નથી. ચોપડીમાં નિયમ લખેલા હોય છે પણ આપણે એનું કોઈ પાલન કરતા નથી. શા માટે નથી કરતા? કારણ કે આપણે આપણી મોટાઈ બતાવી છે. વેવાણને 250 રૂપિયા દઈ આ ઓલામાં તો એ સારું ન લાગે ભાઈ, તો આપણું સ્ટેટસ શું? આપણે તો 2500 રૂપિયા દેવા પડે. આ ચક્કરમાં આપણે મરીએ છીએ. અને સામાજિક વ્યવહારોમાં હું તો કહું પુરુષોનો કોઈ રોલ હોતો નથી, માતાઓનો જ રોલ હોય છે. હું મારા દીકરા માટે એવું કહેતો હોઉં છું ભાઈ મારે તને 2500 પ્રણાવો તને, તો મારી માં મારી ઉપર ના તો ઉદયપુર લગ્ન કરવા. મેં કીધું કરો દાટી પુત્રોમાં જઈને. એમ આજે હાજર નથી. એમ આ તો ખાલી હું મારા ઘરનો દાખલો કહું છું. એટલે કોકની દેખાદેખી કરીને આપણે આપણા પ્રસંગને આપણી કેપેસિટી બહાર આપણે ખર્ચો કરીને કરાવી રહ્યા. ભાઈઓની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી પણ હવે ઘરે કાંઈ ચાલતું નથી, અમારી મજબૂરી છે. એમ કે તમે કહો ભાઈ આ તો કરવું જ પડે એટલે અમે હા ભાઈ કરો ત્યારે. એમ કે પણ એ કર્યા પછીના શું રિઝલ્ટ હોય એ ભાઈને ખબર હોય. એટલે મારો કહેવાનો આશય એવો છે એમ કે
પરિવારની આર્થિક મર્યાદાઓ જોઈને વ્યવહાર કરો. કોઈને દેખાદેખી કરવાની જરૂર નથી. તમે ગમે એટલા પૈસા વાપરશો પ્રસંગમાં, તમારી 4 દિવસ વાત થશે. નહીં વાપરો તો 4 દિવસ જ વાત થશે. એમ દિવાલ ઉપર ક્યાં લખાવવાનું નથી એમ કે ભાઈ અમને આટલો બધો ખર્ચો કર્યો હતો તો બહુ સારું કર્યું હતું. આ માત્ર કોકને ઇમ્પ્રેસ કરવાની વાત છે. દિવસે દિવસે મોંઘવારી વધે છે, એ પ્રમાણે આપણી આવક વધે છે કે નહીં એ કદાચ મહિલાઓને ખબર નહીં હોય અને કદાચ પુરુષો કહેતા પણ નહીં હોય. બાળકોને એમ જ છે કે મારા બાપાની તિજોરીમાં ઘણા બધા પૈસા પડ્યા છે એમ કે હું તો ગમે તેમ એસ કરીશ એમ કે મોજ કરીશ. જેમ રશ્મિબેને કહ્યું છોકરાઓ એસીમાં છૂટાવો, સાચી વાત છે. એમનું તો એવું જ છે કે મારા બાપા પાસે ખૂબ પૈસા છે એમ કે અમને ક્યાં તકલીફ પડવાની છે. પણ ભાઈ સમય બદલાતા વાર નથી લાગતી. કમાવામાં આખી લાઈફ નીકળી જાય છે વડીલોની. એ પૈસાને સાચવવામાં એમના બાપની એવરેજ લાઈફ નીકળી જાય છે અને બાળકોને 10 વર્ષો પૂરા કરી દે છે. એ જ પરિવારની પછી આપણે ટીકા કરીએ એમ કે જો કેવા ફાટ્યા હતા એમ કે હવે આમ થઈ ગયા તેમ થઈ ગયા. તો આપણું એમ કહેવું છે કે તમે તમારા સમયને ઓળખો અને એ પ્રમાણે તમે તમારા વ્યવહાર કરો. આગળ સમાજમાં હાલ તો બીજી કોઈ એટલે જેમને બધાને આતુરતા હોય છે કે સમાજની જમીન બારામાં હાલ એમાં કોઈ અપડેટ એવું ખાસ છે નહીં. કોર્ટ મેટર ચાલી રહી છે અને આ નવરાત્રિ દરમિયાન યુવા મંડળે, મહિલા મંડળે અને સમાજના વડીલોએ જે આયોજન કર્યું એમાં જેમને પણ દાતાઓ એટલે કે આરતીના ચડાવવાના દાતાઓ, બાળકોના ઇનામ વિતરણના દાતાઓ, બ્રહ્મભોજનના દાતાઓ, મિનરલ પાણીના દાતાઓ, જેમણે પણ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો એ બધાનો હું સમાજ વતી દિલથી આભારી છું. આ જ રીતે દર વર્ષે સારા ચડાવવા બોલો. તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો, તમે જે પણ અહીંયા સમાજને જે અર્પણ કરો છો, તમારા ફંડથી સમાજને જે હેલ્પ થાય છે, તમારા પૈસાથી જે આ સમાજની અંદર પેટમાં પાણી જાય છે, અનાજ જાય છે, એનું ઋણ તમને મલ્ટીપ્લાય, હું તો એમ કહું છું 10 ગણું તમને પરત મળતું હશે જો તમે મહેસૂસ કરતા હો તો. એટલે ચડાવવા લેવામાં ખચકાશો નહીં. ઘણા બધા લોકો આરતીના ચડાવવામાં થોડુંક એમ કે લિમિટમાંથી ના આવ્યા ના ભાઈ મારે 1100થી આગળ નથી જવું, તો ભાઈ એના કરતાં તો આપણે ઘણા બધા ખર્ચા રોજિંદા કરી નાખીએ છીએ કે જેની કોઈ ગણતરી પણ હોતી નથી. હવે થઈ જાય છે. મારે આ વસ્તુ ન કહેવી જોઈએ પણ કહેવાય જાય છે એમ કે બસ આગળ બહુ લાંબુ કહેવું નથી. અહીં આપ સૌ શાંતિથી મને સાંભળ્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. દશેરા પર્વ નિમિત્તે સૌ કોઈ સાથે મળીને ભોજન લઈ રહ્યા છે. પછી 123ની સંખ્યામાં થઈ મહિલા મંડળ સંકટમાં આવી ગયું. આપણે ઇનામ તો કહી દીધું છે પણ કરશું શું હલ્યું એટલે પછી શું કર્યું, યોગ મંડળ પર ઘા નાખ્યો. સમાજના કારોબારી ઉપર પ્રમુખને વાત કરી, કીધું ગભરાતા નહીં, પ્રમુખ હોય પૈસાનું આયોજન કેમ કરવું તો પ્રમુખને 1 સેકન્ડ લાગે. બધાને બોલાયા કારોબારી સમાજના, અમારા બધા કારોબારી અહીંયા આવી જાઓ. 10,000 12,000નો ઝટકો આવ્યો. મહિલા મંડળ ના કાઢે, આપણે આટલા કરી દઈએ, એટલા મહિલા 3 જણા પાંખોમાં નાખી દઈશું. બધો નિર્ણય કરી નાખ્યો ફટાફટ અને તાત્કાલિક ગજોમાંથી ઉઘરાઈ પણ લીધા. આવા અમારા કાર્યકર. ધન્ય પ્રમુખ સાહેબ માટે એક તાલી જોરદાર. ધન્યવાદ. હવે કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જઈએ તે પહેલાં શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા મૌનનો આકાર હોવો જોઈએ. શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા મૌનને આકાર હોવો જોઈએ. મિલનનો અંત આવે ત્યારે આંખમાં આભાર હોવો જોઈએ. નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબો પ્રાકટ્યથી લઈ ગરબો વળાવ્યા સુધી એક ધારી 9 દિવસ સેવા આપનાર ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ કલ્યાણી ટિમ્બર અને ઘનશ્યામભાઈ ભગવતી સિમેન્ટ, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લાઇટ તથા મંડપ ડેકોરેશન કમિટી ચિંતનભાઈ, ભગવાનભાઈ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સાઉન્ડ ડેકોરેશન ઘનશ્યામભાઈ, હરેશભાઈ, વિજયભાઈ, શાંતિભાઈ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. બાળકોને ઇનામ વિતરણ કમિટીમાં સિંહ ફાળો આપનાર સહયોગી દાતા લીંબાણી પરિવાર રામપર, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. મિનરલ પાણીમાં સહયોગી દાતા 10 દિવસ દરમિયાન જેમણે અવિરત સેવા પૂરી પાડી એવા પટેલ ટિમ્બર મોહનભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. બાળકોને ઇનામ વિતરણમાં જેઓ સહભાગી બન્યા તેવા વિષ્ણુ ટિમ્બર, MK પટેલ એન્ડ કંપની અને જનતા ટિમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
જિંદગીની હર એક પલ સરખી નથી હોતી. સમુદ્રમાં રોજ ભરતી નથી હોતી. મિલન અને જુદાઈ એ બે પ્રસંગ છે જિંદગીના, જેમાં આંસુની કંઈ કિંમત સરખી નથી હોતી. રાત સવારની રાહ નથી જોતી, ખુશ્બુ ઋતુની રાહ નથી જોતી. જે પણ ખુશીથી મળે છે દુનિયામાં એને શાનથી સ્વીકારજો, કેમ કે જિંદગી સમયની રાહ નથી જોતી. મિત્રો, સમય થઈ ગયો છે. बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, और रही ऊपर वाले की मर्जी तो जिस तरह से हम आज मिले हैं वैसे ही फिर मिलते रहेंगे. बोलो श्री मियां मात की जय. આ સાથે આજના આ કાર્યક્રમનું આપણે સમાપન કરી રહ્યા છીએ. હવે આગળના કાર્યક્રમને આપણે આપણા મહિલા મંડળની મીટિંગ જમીને તરત જ અહીંયા હોલમાં રાખી છે, તો સર્વ બહેનો ઘરે ના જતા સીધા મીટિંગમાં આવી જશો. જનરલ સભા આજે બપોર પછી 2:30 વાગે અહીંયા જ બાજુના હોલમાં, નીચેના હોલમાં આપણી સમાજની જનરલ સભા 2:30 કલાકે ગોઠવેલ છે, તો સમયસર દરેક સભ્યો અવશ્ય હાજરી આપશો. ધન્યવાદ. પર્વત પર ચડી હું પથ્થરને સાંભળું, એવો તો મોકો મળ્યો છે મને. મારી જાતને ભૂલી મહાનુભાવનો હું સાંભળું. મહાનુભાવને બોલાવશું. મોટા આપણા સમાજના પ્રમુખ શ્રી એવા પરસોત્તમભાઈ પટેલ, જેઓ પોતાના વ્યક્તવ્યમાં 2 શબ્દો કહેશે. પરસોત્તમભાઈ. જય લક્ષ્મીનારાયણ. અવાજ ના આવ્યો? અવાજ ના જ આવે ને. જય લક્ષ્મીનારાયણ. નવરાત્રિમાં બધાએ નાસ્તા ઘણા કર્યા, કરવાવાળા આપણા, પછી ઢકલ વળી જાય ને, અવાજ ના જ નીકળે ને. બીજું ખાસ કહેતો નથી, નવરાત્રિમાં જે આ લોકોએ આયોજન કર્યું, લાઇટ ડેકોરેશન કે આ કે તે, યુવક મંડળની ઈચ્છા હતી અને સમાજના દરેક સભ્યો એક અહીંયા આવેલા હતા, અને અચાનક એ લોકોને ઈચ્છા થઈ કે આવું કંઈક કરીએ, અને એના માટે મારી પાસે ફોન આવ્યો હતો, અને મેં અમારી કમિટીમાં જાણ નહોતી કરી, અને બારોબાર એ લોકો કે કંઈક મામૂલી ખર્ચો છે, તો મેં કીધું ભલે કરો, વાંધો નહીં. કીધું કોઈ ઓડિટ કાઢશે તો કે કોઈ નહીં કાઢે, અમે બધા સભ્યો અહીં હાજર છીએ. કદાચ 10-15% વ્યક્તિઓ હાજર નહોતા, એને નહીં કીધું હોય, એટલે એમ કરીને મંજૂરી આપી દીધી. પણ છતાં કારોબારીમાં મંજૂરી લેવી પડે, એ મારી ભૂલ છે. છતાં તમને બધાને જો કાર્યક્રમ ગમ્યો હોય અને એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપતા હોય તો એક વખત તાળીઓ થઈ જાય. કેમ કે યુવક મંડળને પ્રોત્સાહન આપશો તો એ લોકો આવતી સાલ આનાથી પણ વિશેષ કરશે, અને નહીંતર પછી તમે કહેશો એવું જ કરશે. તમે સમજો છો? કેમ કે આ લોકો નિસ્વાર્થ ભાવે ઘણું કામ કરતા હોય છે. યુવક મંડળ અને સમાજના સભ્યો દાખલા તરીકે દિવાળીની મીઠાઈ બનાવતા હોય છે, ત્યારે 3 દિવસ એ લોકો ભોગ આપતા હોય છે. ભલે અહીંયા કારખાનામાં કામ નહીં કરતા હોય, ઓફિસનું કામ કરતા હશે, પણ ત્યાં બધા પડીકા વાળવા બેસી જતા હોય છે. નિસ્વાર્થ ભાવે, કોઈને આશા પણ નહીં કે હું 1 કિલો ફ્રીમાં લઈ જઈશ, અને બહારના ઓર્ડરો પણ ઘણા લઈ આવતા હોય છે, અને એ મીઠાઈ પાછી પહોંચાડતા પણ હોય છે નિસ્વાર્થ ભાવે. કેમ કે આ એક ભગવાનનું મંદિર છે. મંદિરમાં નિસ્વાર્થ ભાવે જે કામ કરે છે એને વળતર ઓટોમેટિક માતાજી આપે જ છે, અને આપતા જ રહેશે. બીજું તો હવે ખાસ કહેવા જઈએ તો ઘણું છે, પણ નહીં કહી શકાય, સમય ઓછો છે, પાછળવાળા ઉતાવળ કરે છે. અને બીજું ઘણાને એમ પણ થાય કે 7મ 8મ આવી તો આ લોકો વાડી બુક નથી કરાવતા, પૂનમ આવી એડવાન્સમાં વહેલા બુક નથી કરાવતા. એડવાન્સમાં બુક કરાવીએ તો હરીનભાઈ 4-5 ગણા પૈસા માગે, અને એન્ડ સમય આવે ત્યારે આપણે નોંધાવીએ તો 7મ 8મના ફક્ત 4000માં આપણને 2 દિવસ આપ્યા. તો હાલ તમે નોંધાવશો એડવાન્સમાં તો 25,000 માગશે. તો કયું યોગ્ય છે? આપણે બધા પૈસા જતા પણ ના રહે, બધું વિચારવું પડે, અને સમાજની રકમ આગી પાછી કરવી હોય, અને કાર્યકર્તા છે ને, કાર્યકર્તા હોય ને જો બધા વાપરવા બેસે બધું વપરાઈ જ જાય. એના માટે આપણે કોઈને ખોટું પણ લાગતું હશે, સારું પણ લાગતું હશે, અને આપણે ખ્યાલ હોય તો જોડી ફેરવી હતી સ્વેચ્છા, માતાજી બધાને આપ્યું છે, અને બધા નિસ્વાર્થ ભાવે થેલીમાં નાખ્યા, અને ભાડું આપણું બારોબાર નીકળી ગયું. તો આ રીતે આપણે કરવામાં કંઈ વાંધો નથી, અને શિલ્લક આપણી ઓછી પણ ના થાય. અને એવું નથી કે ફરજિયાત નાખવા, કોઈ 500 નાખે, 1000 નાખે, 100 નાખે, 50 નાખે,
પણ એમાં કંઈ ખોટું નથી. યાર ખોટું લાગ્યું હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરી શકો છો, બાકી તો વધારે કહેવું નથી. આમ કહેવા જઈએ તો ઘણું છે પણ નહીં કહી શકાય. બીજું તો હવે યાદ તો છે પણ હવે ચાલશે, સમય ઘણો થઈ ગયો છે. બસ એ જ આજ કા આનંદ કી જય. જય લક્ષ્મીનારાયણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રમુખ સાહેબ. બોલો. Gracias.